السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عن أبدا غيرك. قال: آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر تعریف جس نے دین کا اوپر استقامت رہنے کے لیے حکم دیا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہتا ہوں. اس لیے بولیے الحمدللہ. درود اور سلام اس نبی کا اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دین کا اوپر استقامت تھا، دین کا اوپر اٹل تھا اور دین کا اوپر ہی تھا. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. محترم حاضرین، دین کا اوپر اٹل رہنے کا، دین کا اوپر استقامت رہنے کا بہت ہی کٹھن کام ہے، بہت ڈیفیکلٹ کام ہے. اور دین کا اوپر استقامت رہنے کا بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، بہت ہی آوشکتا ہے کہ کوئی آدمی دین کا اوپر استقامت رہے گا، دین کا اوپر اٹل رہے گا اور دین سے وہ باہر نہیں نکالے گا. اس کا صبح سے شام تک، پیدا سے اس کا زندگی کا آخر دن مرنے تک وہ دین کا اوپر ہی ثابت رہے گا، قائم رہے گا، استقامت رہے گا. یہ بہت ہی ابھی کٹھن کام ہو گیا ہے. ابھی آدمی لوگ عبادت کر رہے ہیں، صرف موسم کا عبادت کر رہے ہیں. بس رمضان کا ٹائم آ گیا، رمضان کا روزہ رکھا ہے، عید آ گیا تو ہم عید کا نماز کا پڑھنے کا مسئلہ ہے. لیکن ایسے 5 وقت میں نماز پڑھنے کا کوئی نہیں. جو پڑھ رہے صرف تھوڑا پڑھ کے جا رہا ہے، کام وہ مسجد میں آئے گا، کام مسجد سے نکالے گا، مسجد آئے گا تو اس کو بہت ہی تکلیف ہو جاتا ہے. اور موسمی عبادت کرتا ہے. قربانی آ گیا تو ہم مسلم ہے، گورو تو لازم کھانا ہے، دمبا تو لازم کھانا ہے، وہ اس لیے ذبح کرتا ہے. لیکن یہ ابھی موسمی مسلم، اس لیے موسمی مسلم استقامت اوپر رہنے کے لیے موسمی مسلم کا اس سے بھی زیادہ عمل کرنا ہے. یہ کافی نہیں ہے. اس لیے کہ عمل کا طریقہ، عمل کا ذریعہ سے آپ زیادہ سے زیادہ عمل کر کے دین کا اوپر استقامت اٹل رہ سکتا ہے. اس لیے عمل کرنے کا، زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کا بہت ہی طریقہ ہے. جیسے چھوٹا چھوٹا عمل میں آپ دین کے اوپر استقامت رہ سکتا ہے. جیسے آپ فرض کا آپ کو صحیح ہے، نماز فرض صحیح ہے، روزہ صحیح ہے، اور اس روزہ کا بعد اور بھی روزہ رکھنا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت تو اس کا بعد بھی اور بھی نماز پڑھنا ہے. جیسے کہ ہمارے اوپر صدقہ فرض، زکات فرض ہوا ہے تو زکات فرض ہونے کا بعد اور بھی صدقہ کرنا ہے. تو اس کا آپ کو دل میں آپ کو خوش لگے گا اور آپ کو استقامت دین کا اوپر رہے گا اور آپ کو اچھا لگے گا جو بھی ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور جہاں بھی جا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں صبح سے شام تک ہم تو دین کا اوپر ہی ہے، دین کا اوپر ہی عمل کرنا ہے. اس لیے دین کا اوپر استقامت رہنے کا بہت ہی آوشکتا ہے اور یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کہ دین کا اوپر آپ کیسے اٹل رہے گا، دین سے آپ باہر نہیں نکالے گا. کیونکہ دین کا اوپر اٹل رہنے کے لیے آپ کو یہ عمل کرنا ہے. جب زیادہ سے زیادہ عمل کرے گا تب آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کا اوپر اٹل. شیطان آپ کا اوپر کوئی اثر نہیں کر سکتا ہے، شیطان آپ کا اوپر کوئی حکومت نہیں چلا سکتا. اس لیے دین کے اوپر اٹل رہنے کے لیے، استقامت رہنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کا. جیسے کوئی عمل اتنا ڈیفیکلٹ نہیں، چھوٹا چھوٹا عمل کر کے آپ دین کے اوپر استقامت رکھ سکتا ہے. جیسے کوئی عبداللہ بن سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पास आया, आके बोला या रसूल अल्लाह कुल फिल इस्लामी कौल ला अस्अलु अन अबदन गैरक। या रसूल अल्लाह, आपको एक बात हम पूछना है, आपको अलावा और किसी को पूछने का जरूरत नहीं, आप ऐसा एक बात बता दीजिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छा जानता है, बेहतर जानता है कौन सा अमल सही है कौन सा अमल गलत है। इसलिए उसने पूछा या रसूल अल्लाह कुल फिल इस्लाम, इस्लाम पे ऐसा कुछ अमल है, फिल इस्लाम में कौल ला अस्अलु, सिर्फ आपको ही पूछना है, ला अस्अलु अन अबदन गैरक, और आपको अलावा और किसी से पूछने का कोई जरूरत नहीं, ऐसा ऐसा अमल बता दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा नहीं अमल बताए, क्या बोला? कुल आमन्तु बिल्लाह, कुल आमन्तु बिल्लाह, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लेके आओ, कुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, और तुम दीन का ऊपर अटल रहने का, दीन का ऊपर इस्तिकामत रहने का, बस दो अमल बताए। तो दीन का ऊपर अटल रहने के लिए सिर्फ आमन्तु बिल्लाह, और आमन्तु बिल्लाह का जो हकीकी है और इसका जो मतलब पूरा मार्ग अब कैसे जा सकता है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहां पे जो हुक्म किया है वो मानने का, उसका ऊपर अमल करने का ही ईमान आमन्तु बिल्लाह। बहुत सारा लोग बोलता है जब हमारा तो ईमान अच्छा है तो नमाज नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, भाई हमारा ईमान होना चाहिए, दिल होना चाहिए। दिल में क्या मतलब है? आपका अमल होना चाहिए, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, तो मुकम्मल तरीका से इस्लाम का अंदर दाखिल हो, इस्लाम का अंदर घुस जाओ। कोई आमन्तु बिल्लाह कि बहुत सारा लोग बोलते हैं हमारा ईमान सही है, तुम दाढ़ी रखा है, दाढ़ी रखने का कोई फायदा नहीं भाई, तुम डॉक्टर का घुट्टी के ऊपर कापर पड़ रहे हैं का कोई फायदा नहीं भाई, हमारा ईमान सही है। ईमान सही है, ईमान का भी 3 लफ्ज़ होता है, एक है ईमान दिल से आप विश्वास करने का, और 2 है ज़बान से आप बोलने का, शहादत देने का, ये ईमान है, और अमल करने का। जो बंदा बोलता है हमारा ईमान सही है, नमाज नहीं पढ़ता है, जो बंदा हमारा ईमान सही है, रोजा नहीं रखता है, हमारा ईमान सही है, क्या मुश्किल है, हम सिगरेट पीता है तो क्या मुश्किल है, भाई हमारा ईमान सही है। आप कान खोल के सुनिए, वो इसका ईमान सही नहीं, इसका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा बात नहीं किया, क्योंकि ये कुल आमन्तु बिल्लाह, तो अल्लाह का ऊपर ईमान ले लो, इसका अंदर सब बात आ जाता है, क्या अमल करने का, क्या अमल नहीं करने का। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमान दिया वो मानने का ही कुल आमन्तु बिल्लाह, और सुम्मा इस्तक़िम, तुम दीन का ऊपर अटल और साबित, दीन का ऊपर इस्तिकामत रहो, यही बात बताइए। और दीन का ऊपर इस्तिकामत रहने के लिए इतना बड़ा अमल करने का जरूरत नहीं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, सही मुस्लिम का हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीबी है, सबसे प्यारा बीबी था। उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया या रसूल अल्लाह अहब्बुल अअमाल इलल्लाहि तआला अदवामुहा व इन क़ल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कौन अमल सबसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास बेहतर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जे छोटा छोटा अमल में जो डेली करता है, हर टाइम करता है, वो अमल में आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे अच्छा प्यारा अमल है। अहब्बुल अअमाल इलल्लाहि तआला, अहब्बुल अअमाल, अल्लाह ताला वो अमल पसंद करता है, प्यार करता है। अहब्बुल अअमाल इलल्लाहि तआला अदवामुहा व इन क़ल, वो छोटा अमल प्यार करता है जो डेली होता है। जैसे कि आप डेली मस्जिद में आके पहले उसकी 2 रकात नमाज पढ़ता है, वो इतना फर्ज नहीं है, क्या अमल है, सुन्नत अमल है, दखल मस्जिद 2 रकात नमाज पढ़ता है। अहब्बुल अअमाल इलल्लाहि तआला, अल्लाह प्यार करता है, अदवामुहा व इन क़ल, डेली छोटा अमल पसंद करता है। अब इतना सदका देने का जरूरत नहीं, अब डेली 1 रियाल 2 रियाल सदका देता है। जो बंदा 1000 रियाल सदका देता है उससे भी आप बेहतर है, क्योंकि वो उसका बस पैसा है, उसका हिसाब से वो देता है, और आप क्या करता है 1 रियाल देता है। अदवामुहा व इन क़ल, छोटा अमल, आप डेली रात को उठ के 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, 2 रकात ज्यादा नहीं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे प्यार करता है। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये अमल पूछा है जे कौन सा अमल ऐसा है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोला, अहब्बुल अअमाल इलल्लाहि तआला, अल्लाह वो अमल पसंद करता है, अदवामुहा, जो डेली होता है, हर टाइम पे होता है, कंटिन्यू होता है, उसका वजीफा है, अदवामुहा व इन क़ल,
खलील अमल अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद करता है। इसलिए दीन के ऊपर इस्तिकामत रहने के लिए खलील आमली काफी। अब डेली एक टाइम सोने का पहले अब क्या करता है, सूरह बकरा का आखिर जो आयत है वो आयत पढ़ता है। तो यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सबसे प्यारा अमल है। इसलिए जो दीन के ऊपर इस्तिकामत रहता है, दीन का ऊपर कामयाबी, दीन के ऊपर अटल रहता है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तरफ से उसके लिए बहुत ही खुशखबरी, बहुत ही अजीज खुशखबरी, बहुत बड़ा खुशखबरी है। सूरह फुस्सिलत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, जो शख्स बोलता है हमारा रब अल्लाह है। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, हमारा रब कौन है भाई? अल्लाह। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, तो दीन का ऊपर ऑर्डर करता है, सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, और मलाइका फरिश्ता आ जाता है उसको साथ, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, आके बोलता है अल्लाह तख़ाफू, तुम डरना नहीं, अल्लाह तख़ाफू वला तहज़नु, तुम टेंशन नहीं करने का, वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, तुम्हारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से खुशखबरी है। वअबशिरू, खबर है, अच्छा खबर है, वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, जन्नत नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया। और फरिश्ता बोलता है आप लोग को, जिसको जो अल्लाह के ऊपर ईमान लेता है और दीन के ऊपर इस्तिकामत रहता है, वो बोलता है नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया। फरिश्ता आके बोलता है दुनिया में हम लोग तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा फ्रेंड है, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, और मरने के बाद जो हमारा आखिरा होगा उस जगह में भी तुम्हारा दोस्त, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और तुम्हारे लिए रखा है, क्या रखा है? जन्नत रखा है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, और तुम क्या चाहता है जन्नत में, क्या चाहिए आपको मिल जाए। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, गिफ्ट है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए पुरस्कार है, गिफ्ट है, नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल और करम से तुमको दिया है। इसलिए जो शख्स ये बोलता है जब अल्लाह का ऊपर ईमान लेता है और दीन का ऊपर साबित रहता है, उसके लिए मलाइका आ जाता है। कब आता है? ये हदीस का इसका बयान है जो आता है जब आदमी लोग मरता है, मरने का टाइम कोई आदमी का आंख निकल जाता है, पेशाब कर देता है, पायखाना कर देता है, कर देता नहीं, कर देता है। किस लिए करता है? वो उसका सामने फरिश्ता जो आता है बहुत भयानक चेहरा से आता है, इसलिए वो ऐसा करता है। जो ईमानदार मुस्लिम है, वो ईमान लेता है तो दिन के ऊपर इस्तिकामत रहता है, उसका सामने फरिश्ता ऐसा चेहरा लेके नहीं आता है, आके बोलता है अल्लाह तख़ाफू वला तहज़नु वअबशिरू, तुम जन्नत का खुशखबरी ले लो, वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, और बोलता है नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, तुम्हारा कोई डर नहीं, जिसका रब अल्लाह है। क्यों? पहले जिक्र क्या है? इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, जो शख्स बोलता है हमारा रब सिर्फ अल्लाह है, तो उसके लिए कोई डर नहीं। फरिश्ता कब्र में आता है और बोलता है तुम्हारा ये दुनिया में भी तुम्हारा दोस्त है, और भी जिंदगी आए मरने का बाद वो जिंदगी भी तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कोई डर नहीं। अल्लाह तख़ाफू वला तहज़नु वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। इसलिए दीन का ऊपर इस्तिकामत रहने का बहुत ही अहमियत रखता है। और जो शख्स बोलता है अल्लाह का ऊपर ईमान लेता है, वो कोई शैतान का गुलामी नहीं करता है, कोई पीर का पास नहीं जाता है, कोई बाबा का पास नहीं जाता है, कोई धागा नहीं डालता है और कोई ताबीज़ नहीं डालता है, और सिर्फ मांगता है तो अल्लाह से बच्चा मांगता है, कोई मजार में और कब्र में जाके नहीं मांगता। कोई ईमानदार अल्लाह का खौफ, उसका लिए कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला और भी एक कुरान में आयत में बताता है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम, जो शख्स बोलता है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम, उसका कोई डर नहीं, वला हुम यहज़नून, और उसका कोई चिंता भी नहीं, उसका कोई टेंशन भी नहीं। इसलिए अल्लाह का ऊपर ईमान कैसे आपका ईमान है आप खुद टेस्ट करिए।
خود چیک کریے جو ہمارا کیسا اللہ کا اوپر ایمان، اللہ کا اوپر کیسے یقین. اس لیے ہر مصیبت میں اللہ کا اوپر ضرور یقین کرنا ہے، اور اللہ کوئی نہ کوئی آپ کو راستہ نکالے گا جو آپ ابھی مصیبت میں. اس لیے قرآن میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ کے ڈرتے رہو اور اللہ کے ڈرو اور اللہ کا بات سنو اور اللہ کا بات مانو اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان دے وہ مانو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. آپ کو ایک راستہ بند ہو گیا، آپ کا رزق کا 10-15 راستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو نکل کے دے. اس لیے ڈرنا ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، فرعون اس کو دھوا کیا ہے پیچھے سے اور وہ سمندر کا سامنے آ کے دیکھا سمندر، تو وہ تقویٰ حاصل کیا ہے، تقویٰ کا علم حاصل کیا ہے اور اللہ کو مانا ہے. اس لیے بولتا تم لاٹھی مارو اور سمندر کا کتنا راستہ ہو گیا، 12 راستہ ہو گیا. اس لیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ کو ڈرتے رہے. محترم حاضرین مسلمین کرام، ایک اور بات ہے کہ ہم جب بھی مولوی لوگ ادھر آتا ہے، ٹیلی ویژن میں جاتا ہے، ہر جگہ میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، بولتا ہے عمل کرو عمل کرو. اس کا کوئی کام نہیں ہے، صرف عمل کے بارے میں وہ لوگ بتا رہا ہے. تو وہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان دیا ہے. کیا فرمان دیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان دیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا مرنے تک عمل کریے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کریے. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین مطلب جب ملک الموت آپ کو سامنے آ گیا اور ابھی آپ کو جان لے کے جا رہا ہے، تب تک آپ عمل کرتے رہیے. کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا پہ صرف بھیجا ہے عمل کرنے کے لیے، اور کوئی کام نہیں. اور کوئی کام نہیں ہمارا. جو ہمارا ابھی روزی روٹی ہے، کام ہے، کمپنی میں کام کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، گاڑی کا کام کر رہے ہیں، تو کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں، یہ عبادت کرنے کا ایک حصہ ہے. کیونکہ دنیا میں عبادت کرنے کے لیے ہم کھانے کا ضرورت ہے، بچہ کا ضرورت ہے، دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندہ پیدا کرنے کا بھی ضرورت ہے. اس لیے ایک جاری ہے، لیکن کام ایک ہی. کیا کام ہے؟ عبادت کرنے کا. اس کا وجہ تو اور کوئی کام نہیں. اس لیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرنے کا اجازت دیتا تھا تو کس کو دیتا تھا؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا تھا. لیکن اس کو بھی اجازت نہیں دی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نبی ہے، آپ کا عمل کرنے کا ضرورت نہیں. ایسا نہیں کرتا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا مرنے تک عبادت کریے. اس لیے عبادت کرنے کا لازمی ہے. عبادت دین کا اوپر استقامت رہنے کے لیے خوب شارٹلی ہم بتا دیتا ہے. دین کا اوپر استقامت رہنے کے لیے نمبر 1 ہے جو 5 وقت نماز ہر آدمی پڑھ رہا ہے، لیکن 5 وقت نماز جماعت کا ساتھ پڑھنے کا، جس کو ٹائم ملے گا. آفس میں ہے، ڈیوٹی میں ہے، گاڑی میں، وہ الگ بات ہے. لیکن آپ روم پہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن چلا رہا ہے اور فیس بک چلا رہا ہے اور موبائل چلا رہا ہے اور مسجد خالی آ کے دیکھا 2 قطار ہے، اسے نہیں. دین کا اوپر 5 وقت نماز خود پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو زیادہ آپ کو تاکید دینے کا، اس کو اہمیت رکھنے کا. اس لیے جماعت میں 5 وقت نماز جماعت کا ساتھ پڑھنا ہے. جماعت کا ساتھ جب پڑھے گا تب آپ کا دل مسجد میں رہے گا اور آپ کو استقامت رہنے کے لیے یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. کیونکہ جو شخص نماز میں مسجد میں آتا ہے اس کا لیے بھی ریڈی کر کے رکھا ہے جنت میں خوشخبری جو آتا ہے اور جاتا ہے. حدیث ابھی ٹائم شارٹ اس لیے نہیں بتائی. تو 1 نمبر پہ 5 وقت نماز مسجد میں آ کے، نہیں تو جماعت میں پڑھنے کا، دین کا اوپر استقامت رہنے کے لیے 1 نمبر ہے. نمبر 2، ڈیلی کم سے کم استقامت رہنے کے لیے قرآن جو اللہ کا ذکر ہے، قرآن آپ پڑھنا ہے. کم سے کم 1 آیت پڑھیے، 2 آیت پڑھیے، لیکن سوچ کے سمجھ کے پڑھیے. ایسا نہیں مسجد میں آیا اور قرآن پڑھ لیا، چون دیا، ایسا کیا، چلا گیا. یہ قرآن کا پیار نہیں. قرآن کا پیار ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ. قرآن کو تلاوت کرنے کا تو نیکی ہے، لیکن ایسا اس کا صرف قرآن تلاوت کرنے کے لیے بھیجا نہیں، علیہم اس کو فالو کرنے کا. اللہ نے کیا بتایا قرآن پاک میں، کیا ذکر کیا ہے، وہ آپ کو سوچنے. اس لیے اس کا ٹرانسلیشن سیکھنا ہے. کم سے کم ڈیلی 1 آیت 2 آیت آپ تلاوت کرے گا تو آپ کو دین کا اوپر استقامت رہے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بات بتا رہے ہیں ڈیلی آپ کو قرآن پاک کو آپ کو ذہن میں اور دل میں داخل ہو. اس لیے قرآن آپ کو تلاوت کرنے کا ڈیلی کم سے کم 1 آیت 2 آیت کر کے آپ دین کا اوپر استقامت رہنے کے لیے آپ پڑھنے کا. نمبر 3 ہے رات کو اٹھ کے کم سے کم تہجد نماز پڑھنے کا 2 رکعت.
ज्यादा नहीं पढ़ने देते। 12 रकात पढ़ सकते तो 8 रकात पढ़ अच्छा है, लेकिन रात को उठ के तहज्जुद नमाज पढ़ना है, कम से कम दूर स्टार्ट करिए। वो 5 वक्त तो नमाज फर्ज होने का पहले ये आदेश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैली इल्ला क़लीला। वो आयत में जिक्र होता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमान दिया है कि तुम रात को उठ के थोड़ा सा जिक्र करो, तिलावत करो, इसलिए कम से कम रात को तहज्जुद का नमाज पढ़ने का दूर रखा। 4 नंबर दिन के ऊपर इस्तिकामत रहने के लिए सलातुल इश्राक पढ़ने का। कब? जब फजर का टाइम हो जाता है, जब सूरज उग जाता है, शम्स आ जाता है, तब उठ के दूर रखकर नमाज पढ़ने का। क्योंकि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हमारा दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको 3 आदेश दिया। एक, हर महीने को 3 रोजा, और 2 सलातुल इश्राक भी बोलता है, इसको सलातुल अव्वाबीन भी बोलता है, और सलातुल चश्त सलात भी बोलता है बांग्ला में। तो सब इसका बहुत नाम है। दिन का ऊपर इस्तिकामत रहने के लिए ये 4 नंबर अमल है, जो आप कम से कम सलातुल इश्राक पढ़ना है। फजर का बाद जब सूरज उग जाता है, शम्स आ जाता है, जब थोड़ा सा गर्मी हो जाता है, तब 2 रकात नमाज पढ़िए। 2 रकात नमाज पढ़ने का बहुत ही अहमियत है, और इसको ये अमल अब जब जारी रखेगा तब दिन का ऊपर इस्तिकामत रहने के लिए आप आसानी हो जाएगा। तो आप बोलता है हमारा दिल अच्छा नहीं लग रहा है, नमाज पढ़ रहा है लेकिन बाहर हमारा दिल है कुछ दे रहा है, हमारा दिल में अभी मतलब कितनी शांति नहीं आता है, हमारा दिल में अभी कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं कुछ नहीं होता है? क्योंकि आपका अमल कबूल नहीं होता है, इसलिए आपको नमाज पढ़ता है लेकिन नमाज को तो दिल नहीं लगता। क्यों दिल नहीं लगता है? जब मस्जिद में आता है कब मस्जिद से हम निकालेगा, वही हम चाहता है। क्यों? क्योंकि आपको दिल आप इस्तिकामत नहीं है, आपका कल्ब जो है, आपका दिल जो है दिन का अंदर नहीं है, इसलिए एक काम कर ले। और 5 नंबर दिन का ऊपर इस्तिकामत रहने के लिए कम से कम फकीर मिस्किन को, अपना बीबी को पूछ के, बच्चा को, बीबी को फोन करके बताइए जो हम ये महीने को सिर्फ 200 रियाल रखा है मिस्किन का लिए, और आप भी कोई मिस्किन मिल जाएगा तो दे देने का। कम से कम मिस्किन और जो फकीर आदमी को, उसको कम से कम डेली दान करने, ज्यादा नहीं, कम से कम थोड़ा थोड़ा दान करने के, 1 2 मस्जिद में दान करने का। कोई मस्जिद बना रहा है, कोई आदमी बहुत, जहां भी मिस्किन है वहां आपको मिस्किन के 1 2 रियाल देने का, नहीं तो कुछ चावल देने का, कुछ रोटी देने का, कोई पाउडर देने का, कुछ भी दान करने का एक अच्छा है। दिन के ऊपर इस्तिकामत रहते हैं, दान करेगा तो जो आपको दान कर उसको भी अच्छा भी लगता है, दान करना बहुत अच्छा लगा है। और जो बखील हो गया उसको बखील को कोई बरकत नहीं होगी, खत्म हो जाएगा। हो सकता है वो दुनिया में जितना दिन था वही खा के और लिबास पहन के जा रहा है, लेकिन उसका बच्चा फकीर हो जाए। इसलिए आप काम ज्यादा करेगा तो एक बरकत आपको फैमिली के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जारी रखे। इसलिए 5 नंबर दिन के ऊपर अमल जारी रहने के लिए, दिन के ऊपर इस्तिकामत रहने के लिए दान करने का अच्छा। और 6 नंबर में हर टाइम अच्छा काम करने का कोशिश करिए। अच्छा काम करेगा, मस्जिद में जाएगा तो थोड़ा काम करेगा, दूसरा पास जाएगा तो थोड़ा अच्छा बात करेगा, रूम पे जाएगा तो अच्छा बात करेगा। हर टाइम पे आप खुद अच्छा काम करने की कोशिश करना। भाई जो भी करेगा अच्छा काम करेगा, अच्छा क्या लगाओ, अच्छा को लगा, और आप बुरा नहीं काम करें, वो आप कोशिश करना है डेली। तो ये अच्छा कोशिश करना है तो आपको दिन का ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इस्तिकामत रखेगा, और आपको दिन हर टाइम दिन के ऊपर इस्तिकामत रहेगा। और 7 नंबर पे हर टाइम आप कोशिश करने का हर खराबी काम से दूर रहने का। मोबाइल पे हो, टेलीविजन पे हो, बात पे हो, बीवी का साथ हो और किसी का साथ हो, हर टाइम अच्छा काम करने का कोशिश करने का, और कोई भी खराब ही काम करने का नहीं करने का, खराब बात नहीं करने का। जो आदमी खराब बात बोल रहा है उसको नहीं बोल भाई तुम हमें खराब बात मत बोलिए। कोई आदमी किसके ऊपर गिबत कर रहा है, वो बंदा इधर नहीं, वो बंदा खराब है, वो बंदा हमारा साथ ऐसा बात किया है भाई, ये तुम उसको गिबत कर रहा है, उसका बदनामी कर रहा है, बदनामी हम नहीं सुनना, वहां से निकाल जाने का। क्योंकि आप कोई आदमी बदनामी कर रहे हैं, आप बैठ के सुन रहे हैं, आपका हिस्सा हो गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका अमल में गुनाह लिख लेता है। इसलिए बहुत ही अहमियत रखता है। और 8 नंबर में जो शव्वाल महीने को 6 रोजा रखने का, और हर महीने को दिन का ऊपर इस्तिकामत रहने के लिए कम से कम 3 रोजा रखना है। 13 14 15 ये 3 रोजा अय्यामे बीस बोलता है, ये रोजा रखने का। ये रोजा रखेगा तो आप दिन का ऊपर इस्तिकामत रहे, क्योंकि रमजान को तो रोजा रखा है, लेकिन आप बाद में भी रमजान का बाद में रोजा रखना है। कभी कभी खमीस को, नहीं तो इमली दिन रोजा रखना है। रोजा रखे तो आपके दिन का ऊपर इस्तिकामत
رہے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو استقامت رکھے گا. اس لیے ابھی ٹائم بھی بہت شارٹ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ذکر کیا ہے اس کا اوپر عمل رہنے کے لیے استقامت رہنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ہمارا بھائی کو اور دوست کو دین کا اوپر استقامت رکھیے, دین کے اوپر آرڈر رکھیے. یہ ہمارا دعا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اللہ اپنے آمین. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. فقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض أنت الملك الحق لا شريك لك الحمد ولك الشكر وهو على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل عليه اللهم بارك عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. হে আল্লাহ আমাদের দ্বীনের উপর ইস্তেকামত থাকার তৌফিক দান করেন, আমাদেরকে হেদায়েতের উপর রাখার তৌফিক দান করেন. উত্তমা ওয়াহিয়া ইলাইকা মিনাল الكتاب وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.